Чем гораздо мы куда? Моя наша телевизия просто потом интервью. А может здесь для Костромского телевизора? А вот. Да, это тоже, значит, отремонтированный во время этих, я бы сказал, реставрации, да. А там внутри маленькая комнатушка, келья. Так что так. Я впервые посещаю Грузию, впервые нахожусь на гостеприимной земле Святой Иверии. И, конечно же, поскольку впервые нахожусь в этой стране, впервые посещаю Боржомскую епархию и с любовью пользуюсь гостеприимством, сердечным расположением, добрым, искренним душевным чувством дорогого владыки Боржомского Серафима, который принимает сегодня нас здесь в исторически значимом, связанном с многими древними сказаниями, богатой духовной жизнью в прошлом Боржомской епархии. Вчера нас принимал предстоятель грузинской церкви, святейший и блаженнейший патриарх Илья, который благословил посетить эти прекрасные места, которые во времена единой большой нашей когда-то советской России, Советского Союза были местами, куда огромное количество отдыхающих приезжало, где люди встречались, общались, имели возможность дружить, входить в контакты. Я думаю, что любое доброе общение, любые контакты, они всегда полезны, нужны человеческой душе. Это укрепляет человеческие взаимоотношения. И наша дружба между Костромской епархией и Боржомской епархией – это хороший и добрый знак, чтобы и наши народы, и наши церкви жили в мире, согласии, взаимопонимании. Сильное впечатление от посещения Боржомской епархии. Несколько храмов мы посмотрели, в святых местах этих помолились. Монастырь преподобного Серафима Саровского. Владыка с любовью воссоздал камень, о котором повествуется в житии преподобного Серафима, угодника Саровского, на котором он 1000 дней и ночей молился. Молился за мир, за людей, за спасение тех, кто обращается к нему. Мы поднялись в горы, и в красивой местности возрождающийся монастырь, храм, сильное впечатление. И это место прекрасное, место древнее, место намоленное. Когда-то в веках, много столетий назад, здесь была духовная жизнь. Здесь проходили свой подвиг монашествующей грузинской церкви, проходили с любовью, и это чувствуется по тем строениям, которые сегодня открылись нашему взору. Мне приятно поблагодарить нашего гостеприимного хозяина, владыку Серафима, за доброе чувство, которое он питает в адрес России, Русской Православной Церкви, конкретно в адрес меня и спутников. А мы здесь еще находимся, потому что Костромская епархия, располагающаяся в пределах Костромской области, была причастна к организации святого источника, такого дела с добычей воды. Вода – это очень большой и нужный продукт питания. Если это будет экологически чистый продукт, это очень важно для здоровья. И здесь, в Боржоме, известны прекрасные боржомские источники. АДС Боржоми, фирма, которая занимается бутилированием воды, она приобрела костромские святой источники, завод, и пригласила меня посетить с частным визитом и Тбилиси, и Боржоми, и ознакомиться с духовной церковной жизнью.
я хотел бы их поблагодарить за предоставленную возможность, а всем прихожанам, которые сегодня меня с большой любовью встречали, хотел бы пожелать мира, благополучия, благословения Божия. Пусть Господь, щедрый и милостивный, всегда хранит в здравии и небесная помощь Царицы Небесной, молитвы покровительницы Иверии, святой равноапостольной Нины, святой царицы Тамары и Георгия Победоносца будут со всеми вами. Спасибо. Чем мне дай чаутро, просто из телевизора. А, русулят, ხო? ხო. კარგი, და ხომ? მე всё. ხმარის, ხო? მეც ჯეში. კახი. ჩანს კარგად ის და მეც შევიდა. ეს. С помощью Божией, во славу Божию, к нам в Боржоми, в Грузию, приехал высокопреосвященный архиепископ Костромской и Галичский Александр. Мы, грузинское паство, духовные лица и верующие нашей епархии, благодарим Бога за этот визит и выражаем нашу благодарность Богу и Святой Православной Русской Церкви за то, что у нас есть возможность совместного общения, дружбы и христианской любви во Христе. И я хотел бы передать мое личное уважение, мою любовь к русскому народу, к Русской Православной Церкви. И я думаю, что наша совместная молитва, наши совместные труды, они не останутся без Божьей благодати. Я должен сказать, что мы, грузины, любим Россию. И, к сожалению, в последнее время отношения между Россией и Грузией желает оставлять лучшего. Я хотел бы вспомнить, так сказано в Писании, «Не любя брата своего, в смерти пребывает». Это значит, что мы, люди православные, православные грузины, православные русские, должны любить друг друга, чтобы не пребывать в смерти. Любовь наша, данная от Бога, хранимая на протяжении многих веков, должна отныне и в будущем укрепляться. Таков закон Божий, я бы сказал, такое благословление Божие. И так желает, и так хочет Божья Матерь, и так желает, и так хочет преподобный Серафим Саровский. Я думаю, что владыка Александр, конечно, скажет свои впечатления, но ясно одно, что мы в маленькой епархии, в нашем маленьком городе постарались встретить так тепло, постарались показать свою несказанную радость о приезде русского владыки. Кстати, я уже 14 лет в этой епархии, и впервые к нам в гости, именно к нам в Боржоми, приехал русский архиепископ владыка. Слава Богу за все. Я надеюсь, что будущее наше будет с помощью Божией благодатным, и все плохое, все то, что мешает нам дружить и любить друг друга, отойдет обратно и кинет в прошлое. Высказываем нашу любовь, нашу поддержку вам, высказываем большую радость и надеемся, что Господь откроет границы, и много верующих прибудет и приедет из России в Грузию. Знайте,
что сегодня и сейчас в Грузии и в Боржоме живут много людей, особенно пожилых, есть и молодые, которые не теряют веру и любовь и надежду на Россию. Бог вас благословит, дай Бог вам радости, надеюсь на лучшее будущее и надеюсь на скорую встречу с вами. Бог благословит вашу епархию, народ русский и вся Россию. Аминь. ისე საიდან ჩამოვიდა, სად მოღვაწეობს, წაიწერან თქვით, რომ ძალიან დიდი ეპარქია აქვს, ხო, ეგეც გითხარით. და ნუ რა იყო ამ ვიზიტის მთავარი? მოგახსენებთ, რომ ჩვენმა ბორჯომელებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს მოვლენა არის დიდი მოვლენა, ბორჯომის ქარხნის, ასე თქვათ, დაპატიჟებით ჩამობრძანდა ქალაქ კოსტრომიდან დელეგაცია. და ამ დელეგაციის ხელმძღვანელი არის იქაური მთავარი ეპისკოპოსი მეუფე ალექსანდრე. მთავარი ეპისკოპოსი ალექსანდრე ხელმძღვანელობს ამ ეპარქიას 20 წელიწადია. ეს ეპარქია, თქვენი ეპარქიასი გულისხმობს ის ტერიტორია, სადაც მოქმედებს ეპისკოპოსის და მეუფეს ძალაუფლება ეკლესიური. მისი ეპარქია შედის კოსტრომის კუთხეში, კოსტრომის ქალაქ კოსტრომის ობლასტში. ამ ობლასტში, ამ კუთხეში, ამ ეპარქიაში ცხოვრობს 700,000 ადამიანი. და მინდა იცოდეს ბორჯომელებმა, რომ ამ კოსტრომის ეპარქიის ტერიტორია ზუსტად არის საქართველოს ტერიტორიის ოდენა. აი მეუფე სერაფიმე ხელმძღვანელობს ბორჯომის ეპარქიას და თქვენ იცით, რომ ჩვენი ბორჯომის მასშტაბი და ის ერთი ხელმძღვანელობს საქართველოს ზომის ტერიტორიას. მას გააჩნია მეცნიერული ნაშრომები და მეცნიერული წოდება, ის არის აკადემიკოსი. მის დაქვემდებარებაში არის ზუსტად მოღვაწეობს 250 მღვდელი. ჩვენთან მოგეხსენებათ 16 მოძღვარი ვართ, იქ არის 250. აქვთ აშენებული და მოქმედი 12 მონასტერი. 9 დიდი დედათა და 3 მამათა მონასტერი. ერთ დედათა მონასტერში, ცენტრალურ დედათა მონასტერში იქ მოღვაწეობს 60 მონაზონი. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ქალაქი ისტორიულად ცნობილია იმით, რომ აი ამ ქალაქში მოხდა რომანოვების დინასტიის დაარსება. პირველი რომანოვების მეფე მიხეილ რომანოვი დაფუძნდა ზუსტად ამ ქალაქში და იმ ქალაქში, როგორც მომახსენა მეუფე ალექსანდრამ და დამპატეჟა, არსებობს სასწავლო მოქმედი შუა საუკუნის 800 წლის ღვთისმშობლის ხატი, ეგრეთ წოდებული ფიოდოროვსკაიას სამეფო ხატი, რომლის წინაშე ლოცულობდა ალექსანდრე ნეველი და რომლის წინაშეც ლოცულობდა ყველა რუსეთის მეფე პეტრე პირველიც კი. ეს ხატი სასწაულად გადარჩა და ეს ხატი არის მფარველი ამ ქალაქის. ამ ქალაქის რაოდენობა არის, როგორც მითხრა, დაახლოებით 300,000 მოსახლეობა, სადაც ცხოვრობს ჩვენი მეუფე ალექსანდრე და დაახლოებით ბორჯომის მასშტაბის, ბორჯომის ზომის ქალაქები დაახლოებით 5 ქალაქი გააჩნია და კიდევ მცირე, უფრო მცირე, მაგრამ ბორჯომის ოდენა 5 ქალაქი შედის მის ეპარქიაში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ძალიან ძლიერი ეპარქია და კიდე რა მინდა ვთქვა, მას ამ ეპარქიას და ამ საეკლესიო პირებს და მის ეპისკოპოსს ეკუთვნის მათი იმ ქალაქში ჩამომსხმელი ქარხანა და ის ცნობილი წყარო, რომელსაც ერქვა წმინდა წყარო, ან სვიატოი ისტოჩნიკ, თურმე ყოფილა მეუფეს დაარსებული და შესაბამისად უნდა ითქვას, რომ ეპარქია და ქარხანა არის გაერთიანებული სულიერად და მატერიალურად. ამიტომ გარკვეული პასუხისმგებლობა და უფლება თვითონ ამ მეუფესაც აქვს აი ამ თავის წარმოებასთან, საწარმოსთან და იმიტომაც გამოყვა ამ დელეგაციას. გარდა ამისა, ამ დელეგაციაში არიან რამდენიმე ბიზნესმენი, ვინც
მიიღო მონაწილეობაში ამ საერთო პროექტში და ჩვენ ვიცით რომ ბორჯომის ქარხანამ ამ გაერთიანებამ შეისყიდა ეს წმინდა წყარო. ამერიდან ბორჯომი და ქალაქი კოსტრომა, რომელიც 300 კილომეტრიდან არის დაშორებული მოსკოვიდან, იქნებიან ასე ვთქვათ დაძმობილი ქალაქები და განსაკუთრებით სულიერად. სექტემბერში დაგეგმილია ესე იგი ჩვენი ჩასვლა ამ ქალაქში. მე მინდა მოგახსენოთ რომ ამ მეუფეს ძალიან დიდი გავლენა აქვს მოსკოვში. მე მინდა გითხრათ რომ სპეციალურად ამ მეუფეს მოსკოვში დაუთმეს უზარმაზარი სასახლე, რომელიც რადგან ხელმძღვანელობს მოსკოვის საპატრიარქოს ერთ-ერთ განყოფილებას. აქ კავშირები ნებისმიერ სხვა სამთავრობო დონესთან და აი ახლაც აი ამ წუთებში დაურეკა მოსკოვის პატრიარქმა და სთხოვა და მისცა კურთხევა რომ ეს მეუფე ალექსანდრე ჩასულიყო ახლა რამდენიმე დღეში მოსკოვში და ერთად მიიღო მონაწილეობა მის ლოცვაში. ანუ ეს ჩანს ამაში გულისხმობა რომ ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ეკლესიაშიც და თავის კუთხეში. მე მინდა ვთქვა რომ ეს არის ბორჯომელებისთვის ძალიან სასიკეთო. პირადად ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიამაყე რომ პირადად ჩემი სტუმარი არის ასეთი დიდი გავლენიანი და ავტორიტეტული სასულიერო პირი. აი ეს არის ძირითადი რაც მე უნდა მეთქვა და დავამატებ ძალიან დიდი სიყვარული აქვს საქართველოს მიმართ და ძალიან დიდი მოხიბლულია ჩვენი სიტყვით და ჩვენი სილამაზით და ჩვენი ძველი ძეგლებით. აი ას. აი დღევანდელი დღით ამდენ ყვაყოფილი დარჩა თუ გამოთქვამდა აღთქმოვანებას. გამოთქვამდა ნამდვილად აღთქმოვანებას, განსაკუთრებულად აი თქვენ ნახეთ, როცა ჩვენ შევხვდით დავით აღმაშენებლის ეკლესიაში და არ ელოდა ამდენ ხალხს, არ ელოდა ამ სიტყვას, მას წამოვიდა ცრემლები. ეს იმას მეტყველებს, რომ ის გულწრფელად აღიარებს, გულწრფელად ეფერება საქართველოს და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ როდესაც მე ვუთხოვე, რომ მე ვარ წარმოშობით აფხაზეთიდან, სოხუმიდან და მას ვთხოვე, რომ თუ მას სურვილი ექნება გამომყვეს, რა ქვია, მოსალაპარაკებად აფხაზებთან და რომ ჩავიდე მშობლიურ სახლში, სამშობლოში მან გამოთქვა ძალიან დიდი მზადყოფნა და სურვილი, რომ ყველაფერით დაგეხმარებით მეუფეო, რამე თუ ჩვენ ვიცით, რომ ამ რუს სასულიერო პირებს და რუსულ ეკლესიას აქვს დიდი გავლენა აფხაზებზე. და სხვათა შორის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის ეპარქია და აფხაზეთის ეკლესია არის განუწყვეტელი ნაწილი ქართული ეკლესიის. ამას აქვს ძალიან მნიშვნელობა და მე მინდა უთხრა იმ ბორჯომელებს, ვინც განიკითხავს და ყოველთვის ლანძღავს რუსეთს. რა თქმა უნდა, რუსეთი არ არის ანგელოზი, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ იქ არიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც არ უყვარს საქართველო და ისეთი ადამიანები, ვისაც საქართველო უყვართ. და რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა და ურთიერთობა გვექნება ჩვენ ასეთ ადამიანებთან, მით უფრო გვექნება ჩვენის ზურგი და ის შესაძლებლობა და დახმარება, რომ რუსეთის მხრიდანაც მოხდეს შესვლა აფხაზეთში და თუ ჩვენ ამ კავშირებს არ დავამყარებთ, მაპატიეთ, კაცი შვილი ჩვენ არ დაგვეხმარება და მით უმეტეს ზოგიერთისთვის საყვარელი ამერიკელები, რომელსაც სრულად არ აინტერესებთ მათ მეუფე სერაფიმა ჩავა თავის მშობლიურ სახლში თუ არ ჩავა, მათ უფრო აინტერესებს სექტების გამრავლება და ბევრი რამ სხვა, რაც მიუღებელია მართლმადიდებლური ადამიანისათვის. დალოცვილი იყოს ჩემი საყვარელი ბორჯომი, მშვიდობა და კეთილი სტუმარი გვიმრავლოს ღმერთმა. ამინ. ესე ყველაფერი ამ დღეს გადაიღეთ. დისკი იმასკენ ხვალ დილას დავავალებ. ხვალ დილას უნდა გადაუწევო და შუადღე ზოგადად შეხარ.
ხო.